ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಳಾಯಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಮೀನುಗಾರರ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಅಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಲೆಗಳ ಪವರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರ ಜೆಟ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ. Ministry of Agriculture, Government of India, in the year 1998, they started the consultations regarding the location of the fishing harbour, where to locate the fishing harbour. So, from the year 1998 till 2002, the Ministry of Agriculture as well as Department of Fisheries had a series of consultations with the local MLAs, local MPs and the various fishermen unions and also the local public, where to locate the fishing harbour for the displaced people. And after due consultation with the local fishermen and the MLAs, MPs, during that time in the year 1998 to 2002, not by one meeting but through a series of meetings, they have finalized to construct a fishing harbour, state-of-art fishing harbour at Kulai in Mangalore. That's how the location was decided. And after that, during the period from 2002 to 2004, Central Water Power Research, it's called CWPRS. This is a government institute at Pune, who are the domain experts regarding oceanographic studies, regarding various parameters, mathematical models, how to finalize a orientation regarding breakwaters, what should be the profile, what should be the length. These are the experts from the government. They have done various studies in consultation with the local fishermen during that time, 2002-2004, and they have come out with this should be the length of the breakwater, north breakwater, this should be the length of the south breakwater, this should be the profile. And all those things they have done purely on scientific and technical way by using mathematical model and also talking to the local public. This is all there on record. We are not just telling, it's all there on the record. And with that, the profiles were finalized. And they have finally made a techno-economic feasibility report. We call it as TEFR. This was finalized in the year 2014. And the agency was CICEF, Central Institute of Coastal Fisheries. This is the institute's name, and they have finalized the techno-economic feasibility report. That's how this project, the location as well as the profiles, lengths were finalized in a very, very scientific way after not only consulting the local public, local fishermen, but also MLAs, MPs at that time. Everything is there on the record.
ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮುದ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಣೈ HK ಅವರು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮರೀನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಸರ್? 1975ರಲ್ಲಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಗಳು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 1975ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನವರಿ 7-8, 2013ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಗರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ MSDC 14ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಟ್ಟಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಜಟ್ಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು 4 ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್? ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2ನೇ ಸ್ಥಳ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಕಲಿಯದ ಹತ್ರ, ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 3ನೇದಾಗಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. 4ನೇದಾಗಿ KFDC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದ ಕುಳಾಯಿ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಕ್ಕದ ಸೈಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಾಯಿ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಸೈಟನ್ನು ನಾವು 4 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಕ್ತ, 4ನೇ ಸ್ಥಳ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ನಾವೀಗ ಇರುವಂಥ ಕುಳಾಯಿ ಫಿಶರಿ, ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು, ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಸ್, ತದನಂತರ ಬಂದರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆದರ್ಶ ತಾಣ ಎಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. 1999-2000ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ CWPRS ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100-125 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಸಮುದ್ರದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅವರ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಅವರು ಹೌದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುರಿತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ CWPRS ಪುಣೆ ಅವರು. ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ CICEF ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆ ವರದಿ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. DPR ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಓಷನೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು CICEF ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, CWR ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಏನು ವಿವರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು CICEF ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು DPR ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಂತರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುದಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಉಡುಪಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 196.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಬರೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಪ ಆಯಿತು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಲೋಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ PMC ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಅದು LNT ಎಂಬುದು ಹೆಸರಿತ್ತು, LNTIEL ಅಂದರೆ LNT ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು PMC ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು PMC ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು NITK ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು KREC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ NITK ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ EPC ಆದ ಕಾರಣ, EPC ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇದರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು SAPL GCC ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಎಂಬುದೊಂದು ಕಂಪೆನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪೆನಿದು ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪೆನಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಒಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ IIT ಚೆನ್ನೈ ಮೆಡ್ರಾಸ್, IIT ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಂದರ್ ವಡಿವೇಳು ಎಂಬವರು, ಅವರು 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರನ್ನು ಅವರು ಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದರದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಕೆಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅದು ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಯಾವ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂಬುದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಧಾರರಹಿತ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 20 kg ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕಿರ್ತದೆ ಡಿಸೈನಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಎಂಬುದು ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದೊಂದು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 20 kg ಕಲ್ಲು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಬುದು ಬರ್ತದೆ, ಅದು 20 kg 100 kg ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲೇಯರ್ಗಳಿವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ಮರ್ ಎಂಬುದು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅರ್ಧ ಟನ್ನಿಂದ 1 ಟನ್, 1 ಟನ್ನಿಂದ 2 ಟನ್, 2 ಟನ್ನಿಂದ 3 ಟನ್ ಅಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಆರ್ಮರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಟ್ರಾಪಾಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಿದೆ. 2 ಟನ್ ಇದಿದೆ, 4 ಟನ್ ಇದಿದೆ, 6 ಟನ್ ಇದಿದೆ, 10 ಟನ್ ಇದಿದೆ. ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ಟನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು, 4 ಟನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಥರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ PMC ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇವರು NITK ಅವರು ಬಂದು ಅವಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಲೋಪವಾಗಿದೆ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂಬುದು ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ಸೌತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ.
ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ 831 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೌತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ 264 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 264 ಮೀಟರ್, ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ DPR ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು 500 ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, 100 ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? 800 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 4.5 ಮೀಟ್ರಿಂದ 5.5 ಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೆ, ಸೌತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ಅದು 4.5 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಾವರೇಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 1 ಮೀಟರ್ವರೆಗಿನ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 300 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 4.5 ಮೀಟರ್ ಲೆವೆಲಿಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆದು 531 ಮೀಟರ್ ಏನು ಆ 300 ಮೀಟರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಚೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆರ್ಮ್. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲೆಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದವರು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಏನು ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು EPC ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಅವರದೇ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ರೂಢಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರುವ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗಮನಿಸುವ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಗರದ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಆ ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು NABL ಎಂಬ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, NABL ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಲ್ಲನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಅನೇಕಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೂಕ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹೌದು. ಅದು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆವು, ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು EPC ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 147 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಆಗಿದೆ, ಕರಾರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ EPC ಆದ ಕಾರಣ ಅದರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಬರಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು EPC ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ 23% ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 23%. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 14.62%. ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಗಮನಿಸುವಂಥ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ 0 ಇಂದ 300 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 6-7 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೂ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 23% ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು? ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 147 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಖರ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು STP ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಏನಾದರೆ ಹಾಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೋಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೋಟನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 70 ರಿಂದ 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು 275 ಬೋಟು, ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 10 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾಲರ್, 12 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾಲರ್ ಮತ್ತು 18 ಮೀಟರ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಡ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 275 ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The total cost of the project Kulai Fishing Harbour, breakwater as well as whatever backup facilities are, state-of-art facilities are there, it was estimated as 196.51 crores in the year 2015 by the Ports and Fisheries Department of Government of Karnataka. Now, for funding this project, 50% of the funding comes from Sagarmala Development Corporation, Government of India, which belongs to Ministry of Shipping. And New Mangalore Port is funding 45%. And state government, that is Karnataka government, is funding 5%. Now that's how the funding pattern is there. And the environment clearance and the project proponents are clearly Department of Fisheries, Government of Karnataka. So the public hearing, getting the environment clearance, everything was done as in the name of Department of Fisheries, Government of Karnataka. Because there is a funding from central government, from Sagarmala 50% and 45% from Mangalore Port, totally 95% of the funding is coming from central government. New Mangalore Port is asked to execute the project. So we are only a executing agency. The design is done by someone and the location is decided by someone, the profiles are decided by someone else and the proponent is someone, and approvals for environment clearance and all are also obtained by someone else, that is Department of Fisheries. Now as an executive agency, we have floated the tender and the work has started from 9th of March 2022 and we are expected to complete this work by December 2025. That's what our targets are saying, and we have appointed L&T as a project management consultant. That means they are the people who
take care of the day-to-day works, records and all. And to keep transparency, we have appointed NITK Surathkal as the third-party inspector. That means whatever work is done, it is certified by NITK, not by UMangalore Port. Inspected by NITK, not by UMangalore Port. And based on their certification only, we move further. That's how the system works. And as I have already said, custodian and proponent is Government of Karnataka, Fisheries Department. And the final designs were approved by Indian Institute of Technology, Chennai. That's how the system works. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆಯು ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾಡದೋಣಿಯವರು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಾಡದೋಣಿಯವರಿಗೆ ದಡಕ್ಕೆ ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುಳಾಯಿ ಜೆಟ್ಟಿಯನ್ನು 275 ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 275 275 ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಟ್ರಾಲರ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಡದೋಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಡ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮೀಟರಿನ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಗೆ ಅವರು ತಗ್ಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಭಯ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಗಶಃ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಜೆಟ್ಟಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜೆಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ರೋಡಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಏನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಎನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೋಡಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಜೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದೆ. ಹೌದು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ, 90 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 45,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ 45,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 2025ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗದ ಕಾರಣ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ತನಕ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. There is a misinformation by some people through some media saying that the breakwater constructed by the port has washed away without giving the facts. The fact is that whenever a breakwater is constructed, there will be a primary layer, there will be a secondary layer, there will be a third layer, and finally we have to protect it on either side by using tetrapods. Then only it gets protected. That is completed. They were expecting as you all know, monsoon has started late this year. What I have understand from the site is that since the monsoon has not started, the contractor perhaps he must have thought that it may further delay. And naturally it's the EPC contract, time bound contract, and they have continued with the work. And only because the first layer they have poured the stones, naturally when the water comes, waves are high, it gets washed off. There is nothing surprising in that. Anyone who knows technology, they can understand. So as far as NMPA is concerned, we have released only funds to the extent of where the work is protected. Where the work is ongoing, nothing is paid. So the contractor is duty bound. And naturally he will complete it, because he will for next again he will pour the stones, he will protect the thing, and the work will be completed as per the schedule. There is nothing to panic, and everything is as per the schedule.
So I would like everyone to understand that some people are trying to spread misinformation, and this should not be the way. Thank you. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆಯಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಡರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂಬುದು ಆ ವದಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್, ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 2025ರವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 26ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಸರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.